میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو آفیشیلی طور پہ ویلکم کہتا ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے دو بھائیوں میں صلح کروانا، اور جن جن لوگوں نے اس نیک مقصد میں کوشش کی ہے ان لوگوں کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام لیے بغیر میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں مرزا الطاف صاحب کو کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نہایت ہی قابل احترام جناب ایم پی اے چودھری محمد ارشد صاحب اور نہایت ہی قابل احترام ہمارے بزرگ لیڈر ملک محمد حنیف صاحب، جناب ڈاکٹر صاحبان، ہمارے نرسنگ سٹاف، ہمارے جو بھی اس ہسپتال سے ملازم ہیں، کلاس 4 اور جناب اہل علاقہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ اسپتال میں آپ آئے، اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری آواز پہ یہاں تشریف لے کے آئے۔ میں ڈاکٹر صاحبان کا اور اس اسٹاف کا بہت ممنون ہوں، اور میں اس علاقے کے سامنے پورا اعلیٰ کھدریالہ آیا، اور میں معذرت نہیں، یہ فارمیلٹی نہیں، میں ہاتھ جوڑ کر سارے سٹاف سے معافی طلب کرتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ آج ہم اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس اسپتال کی جو ہم نے توہین کی اس کا ازالہ کرنے کے لیے اپنا علاقہ کے عوام کو اور اپنے لیڈران کو ساتھ لے کر ہم آپ کے یہاں اسپتال میں حاضر ہوئے، صرف معافی کی طلبگار ہیں۔ آپ ہمیں خدا را یہ معافی دے دیں، اور میں اپنے وکلاء حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسپتال والوں کے ساتھ مل کر ہمیں سبق سکھایا، اور اس لیے کہ یہی آواز اگر علاقے میں جاتی تو وہ اچھی نہ ہوتی۔ ان کی وسادت سے میں وکلاء حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ الطاف صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے سب کے سامنے ہم سے معافی مانگی، آپ لوگوں کو وہ نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں۔ وہ میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت زیادہ گہرائی میں جا کے جس طریقے سے معافی مانگی ہے، اب ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے بزرگ، اتنے رسپیکٹیبل بندے کا معافی مانگنے کے بعد ہم لوگ کوئی ریزسٹ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں ایک کڑوا سا فکرہ بولنے لگا ہوں، کڑوا فکرہ، برداشت کر لیجئے گا۔ ہماری پی ایم میں جس کو پریزیڈنٹ اس وقت ڈاکٹر عباس چودھری صاحب کر رہے ہیں، ڈاکٹر احسان صاحب کر رہے ہیں، میں خود کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پی ایم میں وہ پی ایم میں ہے جس پی ایم اے کے لیے سب سے اوپر ڈاکٹر کی رسپیکٹ ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج علاقے کے سرکردہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایم پی اے صاحب موجود ہیں، ملک حنیف صاحب ہمارے قابل احترام وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ان کے سامنے یہ بات کمیونٹی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا، اس واقعے میں ملک حنیف صاحب نے بہت رول پلے کیا، میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ سٹنگ ایم پی اے چودھری ارشد صاحب دن رات ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، دن رات ان دونوں صاحبان نے ہمارے ساتھ رابطے میں رہے اور ہمیں
हमें इन्होंने गाइड किया कि किस तरीके से इस मामले को अब हल करना है। मैं इन दोनों साहिबान का शुक्रगुजार हूँ, मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब। लेकिन मेरी बात एक याद रखिएगा, एक दफ़ा वाक़या हो गया, मेरे ये सारे काबिल एहतराम लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की, हमने इनकी बात मान ली। ये सीट छोड़ना मंजूर है, ये इलाका छोड़ना मंजूर है, लेकिन ये वाक़या सराय आलमगीर तहसील हेडक्वार्टर में आज के बाद हम नहीं होने देंगे। जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो मुझे इन दोस्तों ने कॉल की, मैं आधे घंटे में यहाँ पहुँच गया, सीसीटीवी फुटेज देखी, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, हमारे डॉक्टर साहबान सारे बैठे थे। और जैसा कि डॉक्टर ज़फ़र मेहदी साहब ने कहा, उस सीसीटीवी फुटेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी और जो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है सबके लिए, वो हमारी बहन डॉक्टर साहब इधर बैठी हैं। जी जी। देखें, एक मर्द डॉक्टर हो तो फिर भी और बात है, एक खातून डॉक्टर हैं, बहैसियत मुसलमान, हम सब के लिए जो हमें पहला सबक अपने वालिदैन और हर लेवल पे पढ़ाया जाता है वो ये है कि ख़वातीन की इज़्ज़त की। वो खातून डॉक्टर हैं, रात के वक्त ड्यूटी कर रही हैं, उनको धक्के पड़ रहे हैं। बैकग्राउंड पहले डॉक्टर साहबान ने बहुत तफसील से बात बता दी है, लेकिन आफरीन है हमारी उस बहन बेटी पे कि उन्होंने अपनी ड्यूटी, जो डॉक्टर पेशेंट उस वक्त सीरियस था, उसको अटेंड करने के हवाले से एक लम्हा भी नहीं ज़ाया किया। तो गुफ्तगू मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब ने की, जो डॉक्टर ज़फ़र साहब ने की, जो डॉक्टर अब्बास साहब ने की, अल्लाह ताला हमें अपनी सलाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और डॉक्टर अब्बास साहब, आप हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम हैं। मैं पूरे वसूख और पूरे यकीन से कहता हूँ, हमारे गुफरात बरादरी है, साफ़ी बरादरी है, ये बहुत काबिल एहतराम है कि मुकामी सतह पर सियासतदान होना एक अलग इशू, मगर PMA का एक अपना असूल तरीका है। अगर हमारे दिल में भी ये गलतफहमी थी ना किसी के भी, हम डॉक्टर साहब के साथ तल्लक हम ये करवा सकते हैं कि ये हमारी पहली और आखिरी गलती थी। जो कुछ भी था आपसे रिक्वेस्ट की, और जहाँ तक जो बात हुई, इतने लोगों ने आपसे रब्ता किया। क्यों किया कि ये जो हादसा हुआ था, मैं इसे माजरत के साथ वो गलती नहीं कहता है कि होता फिट प्री प्लान कोई मनसूबा, उस तरह ये वारदात नहीं हुई। और जिस तरह मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब ने फरमाया, ये एक हादसा हुआ जिस पर हम सब शर्मिंदा हैं, इस पर सब हम माजरत ख़्वाह हैं। वो एक हादसा होना था हमारे साथ, आप जज्बाती तौर पे आपने जो किया, मैं ये समझता हूँ कि कोई शक नहीं है, उसकी सज़ा हमें काफ़ी मिली है। जहाँ तक बात है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने एफ़र्ट की, अपनी अपनी जगह पे हर बंदे ने एफ़र्ट की, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर अब्बास साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो इतना कहता हूँ कि जब से मैं MPA बना हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैंने कम से कम इस हॉस्पिटल के हवाले से मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैंने कोई शिकायत करनी है। अगर कोई शिकायत लोगों की तरफ से और बिलखसूस आपके PMA के अहदेदारान की तरफ से, उनसे माजरत चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि उनको मिल के भी माजरत करेंगे, और आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात लाजमी ऐड करूँगा कि ये हमारा घर है, मैं बाकी हज़रात भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर हज़रात हैं, मेरी बाकी कम्युनिटी है, लेकिन मेरा एक बड़ा ख़ास सा रिलेशन आप सबके साथ, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। मतलब जब भी मुझे लगा कि मैं अपनी सर्विसेज यहाँ बेहतर तरीके से दे सकता हूँ, चाहे वो कोरोना हो, पोलियो हो, डेंगू हो, मेरी खिदमत हाज़िर हैं। मैं आगे भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह का वाक़या ना हो। बाकी अस्पताल के मुतल्लिक़ इसकी बेहतरी के लिए, मरीज़ों का कोई मसला है, हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं।